Okay, medication prescription. In a medication prescription, the name of the medication is written first, followed by dose route. Yes, we have completed this thing. If the nurse has any question about or see inconsistency in a written prescription, the nurse must contact the person who wrote the prescription immediately and must verify the prescription. If you have any doubt whether this medicine having any type of contraindication and patient having that type of contraindication, every time if you have any doubt, then raise the question to the primary healthcare provider. Now, oral medication. Scored tablets contain an indented mark to be used for the possible breakage into the partial dose when necessary. Scored tablet dose marked or for a division can be divided into the halves or a quarter according to the agency policy. આપણને ખબર છે ને અમુક ટેબ્લેટ્સ ની અંદર વચ્ચે લાઈન આવે છે બરાબર. That is for if you want to give a half dose to the pediatric client. The paracetamol is 500 mg and if I want to give a 250 mg to the patient. Okay, in primary healthcare center, in immunization center, we are telling to the mother that divide this tablet and give to the baby. એટલે એને કહે છે સ્કોર ટેબ્લેટ એટલે એની પર માર્ક્સ હોય અને એ પ્રમાણે ડિવિઝન કરવાનું. બીજું છે એન્ટ્રિક કોટેડ ટેબ્લેટ્સ એન્ડ સસ્ટેન રિલીઝ capsule. Delay absorption until the medication reaches to the small intestine. This medication would not be crushed. અમુક છે ને એકદમ પ્લાસ્ટિક જેવું કોટેડ કેપ્સ્યુલ હોય બરાબર, એના આમ તોડો ને તો અંદરથી પાવડર જેવું નીકળે. Okay, so that is called capsule and it only digests when it reach up to the small intestine. It never should be crushed. બરાબર, ક્રશ કરીને નથી આપવાનું. જ્યારે ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેકમાં સ્ટમક સુધી ત્યાં નહીં પણ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય પછી એ થાય એવું જ રાખવાનું છે. Capsules contain a powder or oily medications in a gelatin cover. Medication can be given in a powder or gelatin form or as a whole capsule. ઓરલી એને ક્રશ નહીં કરવાની પણ પાવડરની જેમ ઓપન કરીને તમે આપી શકો કોઈ ફૂડની ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીને. Orally administered liquid are supplied in a solution form and contain a specific amount of medication in a given amount of solution as stated on the label. બરાબર, હોય કે એવું સિરપ જેવું પણ એની અંદર સ્પેસિફિક અમાઉન્ટમાં મેડિકેશન હોય. The medicine cup has a capacity of 30 ml or a 1 ounce and is used for the orally administration of the liquid, especially in the baby. બરાબર, 30 ml 1 ounce જેવું હોય. આપણે જોયું છે ને ફંડામેન્ટલ લેબમાં આવા શેપમાં હોય છે લાંબુ ounce glass. The medicine cup is calibrated to measure the teaspoon, tablespoon and ounce. To pour accurately, place the measuring cup, medication cup on the level of the surface of the eye level and then pour the liquid while reading the measuring mark. બરાબર, અત્યારે તો શું થાય છે સિરપની જોડે ઉપર કેપ જ હોય જેની અંદર માર્ક્સ આપેલા જ હોય છે બરાબર. 2.55 ml અને આખું ભરો તો 10 ml. વધારે ડોઝ આપવાનો હોય તો 15-20 ml ના પણ એવા કપ આવે છે તો એને આઈ લેવલે રાખીને પોર કરવાનું. That also we have learned in a nursing foundation. બરાબર, એની અંદર પણ ખાસ કરીને લિક્વિડનો લોઅર મિનિસ્કસ હોય ને એ એરિયાને નોટ ડાઉન કરવાનો. Medication prescription કેવું તો name of the client, date and time when prescription is written, name of the medication to be given, dose of the medication, medication route, time and frequency of the administration, signature of the person writing the prescription. Volumes of the less than 5 ml are measured using a syringe with a needle removed. Okay. નીડલને રિમૂવ કર્યા પછી 5 ml લેવાનું. ધ કેલિબ્રેટેડ સિરિંજ, કેલિબ્રેટેડ એટલે માર્ક સાથેની સિરિંજ, ઇઝ યુઝડ ફોર ગિવિંગ અ મેડિસિન ટુ ધ ચિલ્ડ્રન.
બરાબર, એમાં મેઝર કરો એકદમ પીડિયાટ્રિક ડોઝ, પછી એને રિમૂવ કરો તમારે જેમાં આપવાની છે એમાં. લેસ ધેન 5 ml હોય ત્યારે એકદમ શાર્પ ડોઝ આપવો છે આપણે ત્યારે. Parenteral medication. Parenteral means the injection route and the injection route and the parenteral medication are administered by IV, intramuscular, subcutaneous, intradermal injection. Wherever but through injection. Parenteral medication are packaged in a single-use ampule. આપણને વોર્ડમાં ખબર છે કાચની એમ્પ્યુલ આવે છે બરાબર, આમ કરીને પહેલા કરીએ પછી એને બ્રેક કરીએ એટલે ડોઝ એમાં મિસ ના થાય. એન્ડ મલ્ટી ડોઝ યુઝ રબર સ્ટોપર વાયલ, એ પણ તમે જોયેલા છે રબર સ્ટોપર વાયલ બરાબર. C4 છે, ઘણા બધા હોય છે. એમ્પીસિલિન, કોફ્લોક્સાસિલિન, લેસિક્સ છે તો એ એમ્પ્યુલમાં આવે છે. એન્ડ ઇન પ્રી મેઝર્ડ સિરિંજ ઓર ધ કાર્ટ્રીજ. ઘણીવાર શું હોય, જે મેડિસિન રેડીમેડ ઇન્જેક્શન જ આવે ને સિરિંજ નીડલની સાથે જ આવેલું હોય, એને રિમૂવ કરીને ખાલી ઇન્જેક્શન આપીને એને થ્રો કરવાનું છે. તો ધેટ ઇઝ ધ પ્રી મેઝર્ડ સિરિંજ. The standard 3 ml syringe is used to measure the most injectable medication and is calibrated in the 10th 0.1 or ml. આપણને પણ ખબર છે 10 ml ની સિરિંજ હોય તો પણ એની અંદર સેન્ટીમીટરની જેમ હોય છે ને માર્કા, 1 સેન્ટીમીટર 1 ml જેટલું છે તેની અંદર પણ નાના નાના ઝીણા માર્ક્સ હોય છે. તો that shows the milliliter 0.1. ઓકે, લીટરમાં છે તો 0.1 મિલીલીટર છે. સેન્ટીમીટર હોય આપણે સ્કેલ ઉપર જોતા હોય તેને શું કહીએ, 0.1 સેન્ટીમીટર ઓર 1 મિલીમીટર. મિલીમીટર આ મિલીલીટર. ક્લિયર ને? જે આપણે અંદરના માર્ક્સ છે એની વાત કરીએ છીએ. અહીંયા આપણે 5 ml syringe is more common or 2 ml syringe is more common. Over there 3 ml syringe is common. Here there are certain angles they have given for the intradermal, intramuscular, subcutaneous injection. Intradermal means 5 to 15 degree. બરાબર, આખું આમ એકદમ અડાડીને જ આપવાનું છે તો ડર્મમાં જશે તે BCG વેક્સિન that we are giving. ઓકે, અહીંયા લેયર આપેલા છે એપિડર્મિસ, ડર્મિસ, સબક્યુટેનિયસ એન્ડ મસલ્સ લેયર. જ્યારે પણ ઇન્ટ્રાડર્મલ આપીએ ત્યારે આવું બ્લેબ થાય બરાબર. ટ્યુબરક્યુલિન ટેસ્ટમાં પણ અહીંયા ઇન્ટ્રાડર્મલ આપે છે, BCG વેક્સિનમાં અહીંયા ઇન્ટ્રાડર્મલ આપે છે. ઓકે, ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર મીન્સ 90 ડિગ્રી તો જ મસલ્સમાં જશે બરાબર. વધારે પેશન્ટ પતલું હોય તો સહેજ આમ તેમ કરીને આપી શકો, પણ જો તમે મસલ્સમાં ના આપો અને જો ઇન્જેક્શન સબક્યુમાં સ્કિનમાં એવી રીતે જશે ધેન ઇટ વિલ બી મોર પેઇનફુલ. અને ખબર છે ને પાકવા લાગે છે IM ઇન્જેક્શન ઘણાને, વધારે સ્કિન ખરાબ થઈ જાય, મસલ્સ ખરાબ થઈ જાય. સો ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ ગીવ ઇન ધ મસલ્સ બરાબર. અને સબક્યુ છે તો જો એમાં સિરિંજની લેન્થ જોવાની બરાબર. ઇન્સ્યુલિન સિરિંજ નીડલની લેન્થ હશે એ પણ નાની આવતી હશે, આપણે રૂટીનના યુઝ કરીએ છીએ એ મોટી હોય છે. એન્ડ ધેન ડિસાઇડ સબક્યુટેનિયસ layer and give at the 45 angle. These are the part of the syringe. Tip or hub that you have already learned, barrel, rubber stopper and plunger. Read from this point. જોયું, આપણે પણ એવું જ કરીએ છીએ બરાબર, આ સાઈડના પોઈન્ટથી રીડ કરીએ છીએ. 5 મિલીલીટર સિરિંજ, હું આની જ વાત કરું છું. આ વચ્ચેના જે વનની આગળના જે 1 2 3 4 છે એ બધું મિલીલીટર બતાવે છે આની અંદર. હો, ટ્યુબરક્યુલિન સિરિંજમાં પાક્કું મિલીલીટર બતાવે છે. ધારો કે અહીંયા 1 થી 0.5 નો ડોઝ આપવો છે તો ક્યાં સુધી આપીશું, તો અહીંયા 1 2 પતી ગયું તો 2 અને 3 ની વચ્ચે આપણે મેડિસિન લઈને એ રીતે આપીશું. પણ અહીંયા આપણે 0.5 ml આપવું છે તો શું કરીશું, જે જગ્યાએ વચ્ચે અડધો કાપો છે ત્યાં સુધી લઈ જઈને આપીશું. અને એવું હોય કે લાઈક 0.56 એવો કોઈ ડોઝ આવ્યો તો 0.5 ની જગ્યાએ 0.6 આ કાપા ઉપર લઈ જઈને આપાય બરાબર.
The syringe is filled with the drawing in the solution until the top ring of the plunger. The ring closest to the needle, not the middle section or the bottom of the plunger, is aligned with the desired calibration. કશું જ નથી કહેતા. આપણને એમ કહે છે કે આની સાથે અહીંયા મિડલથી, અહીંયાથી, કે આ ટીપમાં અહીંયા વચ્ચેથી એ રીતે મેડિસિનનો ડોઝ જોવાનો નહીં. જે મેડિસિનની એકદમ અડીના ટીપ છે એની સાથે જ મેડિસિનનો ડોઝ જોવાનો. The nurse would not administer more than 3 ml per intramuscular injection site. 2 ml for the deltoid, 0.5 to 1.5 for the an adult person subcutaneous injection site. બરાબર 0.5 આપી શકીએ 1.5 આપી શકીએ એવું સબક્યુ આપી શકીએ. ડેલ્ટોઇડની અંદર ખાસ કરીને કેટલા ml સુધી આપીએ છીએ 2 ml સુધી આપી શકીએ છીએ. બરાબર IM આપવું છે તો 3 ml જેવું છે તો આપી શકીએ છીએ ગ્લુટિયલ રિજિયન પર. ઓકે પણ વધારે અમાઉન્ટ આપવાની નહીં otherwise it will be very painful. Large volumes are difficult for an injection site to absorb and if prescribed need to be verified. Variation of for a pediatric client are discussed in the pediatric sections of the text. પીડિયાટ્રિકનું ચેપ્ટર ડિસ્કસ કરીશું ત્યારે આપણે એને વેરિએશન જોઈશું. For an average size adult, a 25 gauge 5/8 inch needle at the 45 angle or a half-inch needle at the 90-degree angle is used for the subcutaneous tissue. જે મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું એ વસ્તુની વાત કરું છું. જો આપણે નોર્મલ રેગ્યુલરાઇઝ નીડલથી આપણે ઇન્સ્યુલિન આપવા જઈએ છીએ તો એમાં 45 આખી ઘુસાડી દેવાની નહીં. બરાબર થોડીક રાખવાની બાર અને અહીંયા 90 ડિગ્રી અને જો આખી એવી હશે તો શું કરીશું આપણે 90 ડિગ્રી આપીશું. લાઈક ઇન્સ્યુલિન સિરિંજ નીડલ છે જો એ થોડીક નાની જ આવશે તો એને 90 ડિગ્રી આપીશું પણ આમ આપવાની હોય તો સબક્યુ આપવાની. For an intramuscular injection in an adult client, the client's weight, site for injection and the amount of the adipose tissue influence needle's size. જો એમણે કેટલું સરસ લખ્યું છે જાડા લોકોનું સબક્યુ કેટલે હશે કે મસલ્સ કેટલે હશે અને એકદમ પતલા લોકોનું મસલ્સ અને સબક્યુ કેટલે હશે એ ડિફરન્ટ છે. ઓકે અને એ પ્રમાણે નીડલ સાઇઝ એંગલ વી નીડ ટુ ડિસાઇડ. બરાબર ખ્યાલ આવ્યો ને એકદમ પતલું છે અને તમે એકદમ 90 એંગલે આપી દો આ ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર બોનને ટચ થઈ જતું હશે બિચારું આટલું એકદમ હદ્દી હોય તો બરાબર તો સહેજ આપણે બહાર રાખીએ યા તો સહેજ આડી કરીને આપીએ. ઓકે પણ હંમેશા વી નીડ ટુ વિથડ્રો ધ ઇન્જેક્શન ટુ પ્રિવેન્ટ ધ ગોઈંગ ઇનટુ ધ આઈવી ઓર ઇન ધ બ્લડ. બરાબર એ તો ખબર છે ને કે આપણે વિડ્રો થોડુંક પંચર કરીને વિડ્રો કરી લેવાનું હોય છે કે જેનાથી નર્વ ડેમેજ ના થાય બ્લડ ડેમેજ ના થાય. બરાબર આપણને આઈડિયા આવી જાય. For influence the needle size. An obese person may require a needle 2 to 3 inches long, whereas a thin person require only half to 1 inch needle. જો એનાથી પણ અડધી. The gauge of the needle will depend on the viscosity of the solution. Again, this is important. બરાબર ઘણી વાર એવું જો તમે એકદમ પ્રેક્ટિસ કરી હોય ને તો એકદમ નાનું આગળનું ગોજ છે બરાબર નીડલનું આગળનું જે લ્યુમેન છે એ બહુ નાનું છે નેરો છે અને ઇફ યુ આર ગિવિંગ એની ઓઇલી મેડિસિન પેનિસિલિન મેડિસિન વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ ઓકે કે કંઈ પણ તો શું થશે જો તમે અહીંયા બરાબર ટાઈટ નહીં કર્યું ને તો આખું ઉડશે અંદરથી જઈ શકે નહીં એકદમ ઇઝીલી. એનો needle will depend on the viscosity એટલે કેટલું જાડું ઇન્જેક્શન છે બરાબર ઘાટું ઇન્જેક્શન છે of the viscosity of the solution being injected. With a large gauge needle for a more viscous solutions, if a jet drug method is used,
a large and deeper muscles such as ventrogluteal muscles would be chosen as the site. જે head track method છે ને એની અંદર આપણે આમ પકડીને કરે કે આમ ખેંચીને કરવાનું હોય છે બરાબર ડાયરેક્ટ મસલ્સમાં જાય એના માટે તો એના માટે હિપ જોઈન્ટ ઉપર વેન્ટ્રોગ્લુટિયલ મસલ્સ બરાબર બટક્સ પર ખબર છે ને એની પર પોઝિશન એન્ટીરિયર સુપીરિયર ઇલિયાક સ્પાઇન પર પકડીને વી બનાવવાનું અને એની વચ્ચે. For an intradermal injection, a tuberculin or the small syringe is used. The angle of the insertion for an intradermal injection is 5 to 15 degree. આમાં પણ આખી નીડલ ઘુસાડવાની નહીં 5 ડિગ્રી કહું છે તો ભલે 5 ડિગ્રી તો હું આખી જવા દો એવું નહીં થોડુંક જ પોઈન્ટ જાય બહુ થઈ ગયું. Always question and verify excessively large or small volume of medication. બરાબર જો બહુ વધારે અમાઉન્ટ મેડિસિન્સની છે તો we need to ask the primary healthcare provider. Very small amount of medicines has been given at that time also we need to question the primary healthcare provider. Now pre-filled medication cartridge. Already ભરેલું આવે needle syringe needle ની અંદર. The medication cartridge slip into the cartridge holder which provides a plunger for injection of the medication. The cartridge is designed to provide the sufficient space to allow for the addition of a second medication when a combined dose are prescribed. એવું કહે છે કે જો એને ડિઝોલ્વ કરવાની છે અને કોઈ બીજી મેડિસિનની અંદર મિક્સ કરવાની છે તો એમાં ઓલરેડી એટલી સ્પેસ પણ આપેલી હોય. The pre-filled medication cartridge is to be used once and discarded. એકવાર આપી દીધું પછી ગ્લાસ સિરિંજ જેવી પણ હોય તો એને તમે ડિસ્કાર્ડ જ કરી દેશો. If the nurse is to give less than the full syringe dose provided, the nurse needs to discard the extra amount before giving the client in the injection in an accurate with the agency policy. એવું કહે છે કે જો 3 ml આવ્યું છે બરાબર માર્કેટમાંથી પણ મારું ડોઝ કેલ્ક્યુલેશન કર્યો તો મારે તો 2.5 ml જ આપવાનું છે તો પેશન્ટની અંદર નાખ્યા પછી 2.5 સુધી રૂકી જઈશ એવું નહીં પહેલા જ આપણે ડિસ્કાર્ડ કરી દેવાનું 2.5 અને પછી એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું છે ઓકે. In general, standard medications, the doses for the adult are to be rounded to the nearest tenth 0.1 ml of a milliliter and measured on the milliliter scale. For example, 1.28 ml is a round of 1.3 ml. અહીંયા આપણને રાઉન્ડ ઓફ કરવાની એડવાઇસ આપી છે કે લાઈક એવું હોય કે 1.56 તો મારા મિલીલીટરમાં જોવું છે તો હું પહેલા 1 પર તો પહોંચી જ જઈશ આ 0.10 છે એમ અને એના પછી હું 6 જેવું લઈશ. Then when volume larger than 3 ml are required, the nurse may use a 5 ml syringe. These syringes are calibrated in the fifth 0.2 ml. Okay, 5 ml સુધી લખેલું હોય જેમ કે આઈ 5 મિલીલીટર સિરિંજ બરાબર 1 2 3 4 5 ફિફ્થ સુધી હશે ને એની અંદર કેવું છે 0.2 ml જો અહીંયા છે ને પહેલો આ માર્ક 0.2 બીજો માર્ક 0.4 ત્રીજો માર્ક 0.6 ચોથો માર્ક 0.8 અને 1 એટલે 0.10 એટલે 1 થઈ ગયું બરાબર હવે 1 પછી અહીંયા હોય તો 1.2 1.4 1.6 1.8 એટલે પછી ડાયરેક્ટ 1.10 એટલે 2 થઈ ગયું સમજી ગયા ને અહીંયાના જે નાના નાના માર્ક્સ છે 0.2 ને પ્રમાણે છે એ તો સિરિંજ હાથમાં આવે ને એના પરથી આપણને આઈડિયા આવી જાય. Other syringe size may be available like a 10 ml, 20 ml, 50 ml. 50 ml આપણને ખબર છે રાઇસ ટ્યુબમાં આપણે યુઝ કરતા હોય છે and may be used for the medication administration requiring dilution.
લાઈક 2 ml ને 10 ml માં ડિઝોલ્વ કરવું છે, બરાબર? તો 10 ml વાળી સિરિંજ લેવાની. When performing a calculation, if rounding in a necessary, perform the rounding at the end of the calculation. જો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અંડરલાઈન કર દો, યાદ રાખો. આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા ને ત્યારે જોયું હતું કે બધામાં શું આવતું હતું, 0 પોઈન્ટ સમથિંગ, 0.34, 0.45, બરાબર? તો દરેક ફેઝની અંદર રાઉન્ડ વેલ્યુ નથી કાઢવાની. શું કહ્યું છે? રાઉન્ડિંગ ઇઝ નેસેસરી. જો આપણે ડ્રોપ્સ કરતા રાઉન્ડિંગ કાઢવાનું જરૂરી આવી ગયું છે, તો at the last perform the rounding at the end of the calculation. 8 અવરલી, મિનિટ વાઇઝ ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા તમે ને તો પણ પોઈન્ટમાં રહ્યું, તો એને લાસ્ટ જે આન્સર છે એને રાઉન્ડ ઓફ બનાવો. ત્યાં સુધી વચ્ચે ક્યાંય રાઉન્ડ ઓફ કરવાનું નહીં. ક્લિયર ને? મેડિકેશન કેલ્ક્યુલેશનમાં when taking the NCLEX, follow the instruction provided in the question regarding the need to round. અને જો ક્વેશ્ચન ની અંદર એવું લખેલું છે કે રાઇટ ફોર ધ 1 ડેસિમલ આન્સર, તો પછી 10.24 આન્સર આવ્યો છે ને, તો તમારે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્કમાં 24 પણ નહીં લખવાનું, નહીં તો ખોટો પડશે. 10.2 જ લખવાનું. ક્લિયર? એવું લખેલું ને રાઇટ ફોર ટીલ ધ 1 ડેસિમલ, એવું પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી હોય છે ઘણામાં. દેન રાઇટ ડાઉન લાઈક ધેટ 10.2. ઓકે, રાઇટ ફોર 2 ડેસિમલ હોય તો 10.24 કરી દો, બરાબર? એવું નથી આવતું, પણ 2 ડેસિમલ વાળું 1 ડેસિમલ વાળું આવે છે. ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રોવાઇડેડ ઇન ધ ક્વેશ્ચન રિગાર્ડિંગ ધ નીડ ટુ રાઉન્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ NCLEX question may read, record your answer using a 1 decimal place. તો આને રાઉન્ડ ઓફ કરીને લખી દેતા નહીં. Now tuberculin syringe. The tuberculin syringe holds 1 ml and is used to measure the small or critical amount of medication such as allergen extract, vaccine, or a child's medication. The syringe is calibrated in hundredth 0.01 of the milliliter with the each 1/10 0.1 marked on the metric scale. ખ્યાલ આવ્યો? એવું કે છે ને આ જે છે 0.1 marked on the metric scale, 0.1, 0.2, તો 0.1 ની પણ નીચે જાય છે, એટલે એવું લખેલું છે કે 0.01, અને આ 0.1 છે એ તો મિલીલીટર જ છે, બરાબર? જે આપણે 10 ml સિરીઝમાં જે પહેલું માર્ક આવે છે ને મિલીલીટર છે, એટલે એને કહે છે યુનિટ. આખું 1 ml હોલ્ડ કરે છે, એટલે કે આ જે 1 ml છે ને, આ 1 ml આટલું જ આખું હોલ્ડ કરે છે. એટલે આનું જો આનું નાનું કરવું હોય તો અહીંયા થતું હતું, અહીંયા 0.2 થતું હતું, અહીંયા 0.1 થતું હતું, બરાબર? હવે 0.1 નું પણ ડિવાઈડ થઈને 0.01 100 કરી દે છે 1 ml નું, બરાબર? Now insulin syringe. The standard 100 unit insulin syringe is calibrated for the 100 units of insulin. પણ અહીંયા એ 5, 15, 25 એવી રીતે માર્ક્સ આપેલા છે, બરાબર? આપણે કારણ કે યુનિટમાં કાઉન્ટ કરવાનું છે જ્યારે ઇન્સ્યુલિન આપીએ, બરાબર? તો ત્યારે માઇક્રો માટે પણ 100 યુનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ml, એને અંડરલાઈન કરી રાખો, બરાબર? એટલે સિરિંજ કેટલી કેપેસિટીની હોય છે? 1 ml કેપેસિટીની. Low dose insulin syringe such as the 30 units insulin syringe or 50 unit insulin syringe are available for a more precise insulin draw for the client with the low dose insulin prescription. હવે એવું કહે છે કે 100 યુનિટ છે ને એ 1 ml માં આવે છે, બરાબર? તો એ લોકો શું કરે છે, હજી આને પણ નાનું માઇન્યુટ કરવું છે ને, તો 0.3
એટલે 30 યુનિટ જેવું છે ને ત્યાં સુધીનું જ આખામાં ઇલાબોરેટ થાય ને એ રીતે ઇન્સ્યુલિન સિરિંજ આવે છે. જેથી લો ડેઝ પણ એટલે 0.36 આપેલું હોય તો એ પણ આપણે અંદર મેઝર કરી શકીએ. Insulin would not be measured in any other type of syringe. બરાબર 1 ml સિરિંજ જ લેવાની કારણ કે આપણે હોર્મોન આપીએ છીએ. બરાબર it will be critical patient hypoglycemia માં જઈ શકે. If the insulin prescription states to administer regular and NPH insulin, combine both insulin. આ બહુ જ important question છે બાજુમાં સ્ટાર કરી દો. ઘણી બધી વાર પૂછાય છે પૂછાયા જ કરે છે બરાબર. Combine both type of insulin in the same series. Use the mnemonics RN. તમે RN થશો ને એના પરથી એને આપ્યું છે કે પહેલા રેગ્યુલર અને પછી એવી રીતે. Draw the regular insulin into the syringe first and then draw the NPH insulin. બરાબર પહેલા ઇન્સ્યુલિન કયું લેવાનું છે regular and then NPH. With newer insulin types on the market, such a long-acting and rapid-acting insulin, regular or NPH insulin are used less frequently because of the safety and convenience. બરાબર હવે આપણને એમ કે છે કે નવા નવા ઘણા બધા ફોર્મ માર્કેટમાં આવી ગયા છે કે જે લોંગ એક્ટિંગ છે અને રેપિડ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે. બરાબર પછી રેગ્યુલર અને NPH insulins are used less frequently. એટલે 24 કલાકમાં એકવાર લઈએ તો સારું. રેગ્યુલર લઈએ તો 8 અવરલી લેવું પડે. રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન ખાલી જે એડમિટેડ હોય એ પેશન્ટને જ ચાલતું હોય જેને IV લાઈન ચાલતી હોય. બરાબર NPH પણ લેસ ફ્રિકવન્ટલી હવે 24 કલાકમાં એકવાર ઇન્જેક્શન લઈએ તો ચાલે એવું જ ઇન્સ્યુલિન ચાલે છે. હવે આજે હતું ને આમાં અડધી ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન હતી કે ડ્રો ધ રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન એન્ડ ધેન NPH insulin. બરાબર જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે ને પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય છે કે લાઈક તમે પહેલા એર ઇન્સર્ટ કરશો તો એર શેમાં નાખશો પછી કઈ રીતે વિડ્રો તમારે એવો આવ્યો તો નહીં આવ્યો આજે આવ્યો નતો પણ મેં એવો એક જોયો તો ક્વેશ્ચન અને તમે પેલું શીખવાડ્યું હતું ને ટેકનિક જ્યારે આપણે રિવિઝન કરતા હતા એટલે હા યાદ છે. કે લાઈક પહેલા શેમાં નાખવાનું એર અને પછી શેમાં નાખવાનું બરાબર એવી રીતે છે. તો જો પહેલા છે ને ઊંધું કરી દેવાનું એ વખતે બરાબર ધારો કે હું આપણે ml માં જ વાત કરીએ આમાં નહીં પડવું યુનિટમાં બરાબર ધારો કે મારે બંનેમાં 5-5 ml લેવું છે તો એ વસ્તુ બરાબર બે મિક્સ કરવા છે ડોઝ તો હું શું કરીશ પહેલા હું ચલો 10 ml સિરીઝમાં વિડ્રો કરી દીધી કારણ કે મારે બંનેમાંથી 5-5 લેવી છે તો મારે પહેલા એન્ટ્રી કરવી પડશે એરની અંદર બરાબર નહીતર બહુ જ ખેંચવું પડે તમે જો પ્રેક્ટિકલ કર્યું હોય ને તો મેં પહેલા એર ઇન્સર્ટ કરી દીધી 5 ml NPH માં પછી હજી 5 ml રહી તો હું આમ કરીને નીડલ કાઢી દઉં છું. એવું હોય ને તો નીડલ એની અંદર રહેવા દે સિરીંજ કાઢી દેવાની બીજી નીડલ લીધી બીજી નીડલ લઈને બીજી 5 ml છે તો એ મેં ફરી નાખીશ એમાં રેગ્યુલરમાં એટલે રેગ્યુલરમાં બીજી વારમાં નાખું છું. હવે 5 નાખીને તો મેં ઓલરેડી નીડલ નાખી દીધી છે તો હું શું કરીશ આમ કરીને વિડ્રો કરી દઈશ રેગ્યુલરનું જ બરાબર અને પછી હું નીડલને સિરીંજને ઓપન કરીશ અને NPHમાં નાખીશ ત્યાં સુધીમાં NPH મિક્સ થઈ ગયું હશે મીન્સ બરાબર હશે અને પછી શું કરી દઈશ એને વિડ્રો કરી દઈશ. ખ્યાલ આવી ગયો ને એર એન્ટ્રી પહેલા NPH પછી એર એન્ટ્રી રેગ્યુલર મેડિસિન પહેલા વિડ્રો રેગ્યુલર બરાબર એર એન્ટ્રી કર્યા પછી ત્યારે જ લઈ લેવાનું પછી NPH અને પછી જે નીડલ છે ને એને ચેન્જ કરવાની અને પછી બીજી નીડલ લગાવીને પેશન્ટને આપવાનું 23-24 ગેજ વાળી બરાબર ડિઝોલ્વ કરવા માટે લેવા માટે 18 ગોસ ચાલે બરાબર ફટાફટ મેડિસિન આવે એના માટે. Other insulin delivery method. Insulin pump are small computerized device. હવે છે ને અમુક ક્વેશ્ચન આવા આવશે કે ઇન્સ્યુલિન પંપ તો આપણને ના ખબર પડે એવું આમ જોયું નથી તો ધ્યાન
Insulin pumps are small computerized device that mimics the way the human pancreas works by delivering a small dose of the short-acting insulin continuously. Basal rate, બરાબર? For many people with the diabetes, insulin pens are a more convenient and portable option than vials and syringe. પેનમાં એવું કશું જ નથી હોતું. પેનનું ઢાંકણું ઓપન કરો, નીબ હોય પેનની એની જેમ જ નીડલ હોય. સ્પિરિટ સોફ્ટથી આમ કરો, અહીંયા આગળ રોટેટ કરવાનું હોય તો હું આમ રોટેટ કરું ને એટલે મારા ધારો કે 10 યુનિટ છે તો એને 10 સુધી રોટેટ કર્યું પછી આમ કરીને હું અરાઉન્ડ અમ્બેલિકસ પ્રિક કરીશ અને પછી ઉપરથી આમ દબાઈ દઈશ એટલે એટલું ઇન્સ્યુલિન જતું રહે બરાબર તો નાઉ ડેઝ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી કોમન થોડાક છે ને આના ફોટો જોજો એટલે તમને વધારે ફેમિલિયર લાગે ને ઇઝીલી યાદ રહે They can also make a insulin delivery easier for anyone with the arthritis and other dexterity issues બરાબર જેને વધારે મૂવમેન્ટ કરવાનું ને કશું ફાવતું ના એ લોકો માટે વધારે ઈઝી થઈ ગયું Safety needles contain shielding device that are attached to the needle and slipped over the needle to reduce the incidence of the needle stick injuries. Engaging the safety features of a needle would occur immediately after the administration of the medication. નીડલ જ્યારે આપણે નીડલ સ્ટિક પ્રિવેન્ટ કરવા માટે છે ને ટુ મેથડ છે ફોર્સેપ મેથડ છે અને સરફેસ મેથડ છે પહેલા તો એવું જ યાદ રાખવાનું નેવર રીકેપ ધ નીડલ રીકેપ કરવાની નથી Now, injectable medication in a powder form. Some medication become unstable when stored in the solution form and are therefore packaged in the powder form. કોઈ એક્ઝામ્પલ આપશો કઈ પાવડર ફોર્મમાં માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય છે Cefotaxime or ceftriaxone બરાબર ઓરલ સસ્પેન્શન આવે છે પાવડર ફોર્મમાં આવે છે Okay. Powder must be dissolved in a sterile diluent before use. બરાબર measles છે એ પણ powder ફોર્મમાં આવે છે Usually sterile water or normal saline is used. The dissolving powder is called reconstitution. Now calculation the correct dose. When calculating the doses of the oral medication, check the calculation and question the prescription. If the calculation calls for more than 3 tablets. એવું કહે છે તમે એવું કશું કેલ્ક્યુલેટ કરી દીધું કે જેમાં 5 ટેબ્લેટ પેશન્ટને આપવાની આવી ગઈ તેવું આવે નહીં મોર દેન 3 tablets આવે તો તમે તમારા કેલ્ક્યુલેશનને ફરી રીચેક કરો When calculating the dose, parenteral medication check the calculation and question the prescription if amount to be given is too large a dose. જો 1 કલાકમાં 600 ml આપી દેવાનું હોય તો ચાલે ના ચાલે બરાબર એવું ધ્યાન રાખવાનું 1 second maximum 1 drop બરાબર પછી એવું ધ્યાન રાખવાનું કે લાઈક 1 minute maximum 60 drop બરાબર હવે 60 drop એટલે કેટલા ml થાય 20 ml માં જતું હોય તો 1 ml is equal to 20 drop હોય તો 60 drop હોય તો કેટલા ml થાય 3 ml જેવું થાય બરાબર તો એ આપણે 1 મિનિટ નું કર્યું તો 60 મિનિટમાં 6 તરી 18 180 મેક્સિમમ એનથી વધારે જવું જોઈએ નહીં Be sure that all measures are in the same system and that all units are in the same size. Converting when necessary. Carefully consider what. એવું કહે છે કે બધું કેજીમાં હોય તો કેજીમાં ને એમજીમાં હોય તો એમજીમાં મિનિટમાં હોય તો મિનિટમાં બરાબર બધું સિમિલર રાખીને
કેલ્ક્યુલેટ કરો. Carefully consider what the reasonable amount of medication that would be administered. Round standard injection dose to 10th at the measure in the 3 ml syringe. Okay. Follow the agency policy. 2.5 હોય તો તમે 3 ml કેવી રીતે 2.7 હોય તો 3 ml કેવી રીતે રાઉન્ડ ઓફ કરવા. Per agency policy, it may be acceptable to round down, avoiding rounding up small critical amount of the children dose to 100 and measure in the 1 ml tuberculin syringe. એમ કહે છે કે ચિલ્ડ્રન ડોઝ પણ ટ્યુબરક્યુલિન સિરિંજમાં જ લો જો એ રાઉન્ડમાં આવતું હોય એટલે કે 1.752 જેવું આવતું હોય તો. અને એવું કહે છે એડલ્ટમાં આપણે શું કરીએ 1.75 નું 1.8 કરી દઈએ ને એડલ્ટમાં શું કરીએ 1.75 નું 1.8 કરીએ. અહીંયા આપણને પીડિયાટ્રિક ડોઝમાં થોડું લાંબુ મળ્યું 1. આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરતા કાલે મળતું હતું ને બરાબર તો અહીંયા શું આવ્યું 1.75. તો એવું કહે છે કે તમે ટ્યુબરક્યુલિન સિરિંજનો યુઝ કરીને 1 ml and 0.75 એવું કશું આપો. In addition of using the standard formula, calculation can be done using a dimensional analysis. For example of the standard formula and the dimensional analysis are given. Regardless of the source of the cause of the medication error, if the nurse gives the incorrect dose, the nurse is legally responsible for the action. જો તમે ખોટો ડોઝ આપી દો તો તમે legally responsible છો medication error matter. Percentage and ratio solution. Percentage solution. Express the number of the grams of the medication per 100 ml of solution. For example, calcium gluconate 10% in 10 gram of pure medication per 100 ml of solution. એવું કે છે કે જો તમને percentage આપ્યા છે તો એ તમે 100 લો બરાબર એવું કે D5% તો તમે D5% તો આપણે શું વિચારવાનું 100 ml ની અંદર 5 ગ્રામ ડેક્સ્ટ્રોઝ બરાબર અહીંયા છે કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ 10% છે તો 10 ગ્રામ ઓફ ગ્લુકોઝ ઇન ધ 10 ગ્રામ ઓફ કેલ્શિયમ ઇન ધ gluconate solution 100 ml બરાબર. Then ratio solution. Express the number of the gram of the medication per total milliliter of the solution. Epinephrine 1:10,000 is 1 gram of pure medication per 1000 ml of solution. જો એપિનેફ્રિનનો ડોઝ કઈ રીતે લખેલો હોય છે તો આવું કે 1:1000 બરાબર તો હવે આપણે શું સમજવાનું 1 ગ્રામ એપિનેફ્રિન છે 1000 ml ની અંદર. Now intravenous flow rate. Monitor IV flow rate frequently. કાલ તમે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરતા હતા સોલ્વ તો સાચા પડતા હતા આવડ્યું હતું કે નતું આવડ્યું જે બુકમાં આપ્યા છે બુકમાં આપ્યા છે પછી મેં તમને મોકલી હતી વર્ડ ફાઇલ આવડતું હતું. આવડ્યું હતું ના આવડ્યું હોય ને તો પૂછી શકો છો હા કે ભાઈ આ ક્વેશ્ચન મારો ખોટો પડતો તો નતું ખબર પડતી કે એમાં કઈ રીતે વિચારવાનું છે બરાબર એની જ આ બધી થિયરી છે. Intravenous flow rate. IV flow rate frequently even if the IV solution is being administered through the electronic infusion device. એ પણ આપણને ખબર છે ICU ની અંદર હોય છે ને સિરિંજો ભરાયેલી સિરિંજ પંપમાં બરાબર ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે કે જે અમુક બહુ માઇન્યુટ અમાઉન્ટમાં મેડિસિન કન્ટિન્યુઅસલી અને સ્લોલી આપી છે તો એટલો બધો ટાઈમ આપણે ઊભા ના રહી શકીએ અને થોડુંક વધારે ઓછું પુશ થઈ જાય બેટર ટુ ગીવ ઇન ધ ઇન્ફ્યુઝન. If an IV is running behind the schedule, collaborate with the primary healthcare provider. હવે આપણે તો બધું સેટ કર્યું હતું પણ હારું થોડું સ્લો જ જઈ રહ્યું છે ફ્લુઇડ અત્યાર સુધી આટલું જ ખતમ થયું તો ઇન્ફોર્મ કરો.
to determine the client's ability to tolerate and increase the flow rate, particularly for an older client and those with the cardiac, pulmonary, renal and neurological condition. કેમ? કારણ કે જો આપણે ફ્લુઇડ વધારે ફ્લોમાં આપીશું તો કાર્ડિયાક વર્કલોડ વધશે. રિનલ ડેમેજ હશે, જીએફઆર ઓછું આવતું હશે, ફિલ્ટ્રેશન રેટ, તો બોડીમાં સ્વેલિંગ વધશે. બરાબર. ન્યુરોલોજીકલ કેમ? જો તમે ફ્લુઇડ ફાસ્ટ આપી દીધું તો ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. બરાબર, અને એના સિમ્ટમ્સ ચાલુ થશે, નોઝિયા, વોમિટિંગ, કન્વર્ઝન્સ, એ બધું ચાલુ થશે. બરાબર. અને પલ્મોનરી, if you are giving unnecessarily more fluid, there is a chance of fluid collection into the pleural cavity. The nurse would never increase the rate of speed up of the IV infusion to catch up if the infusion is running behind the schedule without primary healthcare provider approval. 8 કલાકનું આપેલું છે ને હવે થોડા ઘણા એમ લાગે છે કે સારું પાણી તો ખસી જ નહીં રહ્યું અને પેશન્ટ આપણને બોલાવવાનું ભૂલી ગયું ને ક્યાં સુધી પાણી થોડી વાર બંધ રહ્યો, બિહાઇન્ડ શેડ્યુલ જતા રહ્યા છે અને હું વધારે ફાસ્ટ ચડાવી દઉં તો એવું વિચારવાનું નહીં. ઓછા ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં વધારે પડતું ફ્લુઇડ આપી શકીએ નહીં બોડીમાં, થોડો ડીલે ચાલે, ધેટ ઇઝ ફાઇન, બટ યુ નીડ ટુ ઇન્ફોર્મ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર. The nurse needs to include any IV fluid administered in the intake portion of the client's assessment. જે પણ IVF આપીએ છે બધું આપણે શું કરવાનું છે? ઇન્વોલ્વ કરવાનું છે ઇન્ટેક આઉટપુટ ચાર્ટમાં. ઇન્ટેક મતલબ IVF, રાઇલ્સ ટ્યુબ ફીડિંગ. જે IVF તમે આપ્યું 1000 ml RL આપ્યો આખો દિવસમાં તો એ 1000 ml ગણવાનું. એની અંદર 1000 ml માં તમે 10 ml KCL નું નાખ્યું તો એ 10 ml પણ તમારે ગણી લેવાનું. બરાબર, 1010 ml IVF. RTF માં તમે આપ્યું હેડલ છે ને 50 ml જેવું આપો છો અને વચ્ચે એક બે અવોઇડ કરો છો તો એ પણ તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું. બરાબર. અને જો બેબી હોય ને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, કટોરી સ્પૂન ફીડિંગ એવું બધું આવે તો તમારે એ પણ નોટ ડાઉન કરવાનું. અને આઉટપુટમાં યુરિન, સ્ટૂલ, વોમિટિંગ, બરાબર, એવું નોટ ડાઉન કરવાનું. વોમિટ થઈ 2 ટાઈમ્સ પ્લસ આરટી એસ્પિરેશન, બરાબર, એમાં જે પણ ફ્લુઇડ નીકળ્યું છે એ. બરાબર. અહીંયા આપણે અહીંયા ગાડી આરટી એસ્પિરેટ કરીને ડિસ્કાર્ડ કરીએ છીએ. ફોરેનની અંદર આરટી એસ્પિરેટ કરીને ચેક કરીને પાછું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું. કલ્ચરમાં મોકલવાનું હોય તો થોડુંક કાઢી લેવાનું. The nurse need to include any IV fluid administered in the intake portion or the client's assessment. Now reconstitution. Reconstitution, a medication locate the instruction on the label or in the vial package, insert and read and follow the direction carefully. બરાબર, કોઈ પણ સિરપ છે કશું બી છે તો આપણે પહેલા વાંચવાનું કઈ રીતે બનાવવાનું છે. Instruction will state the volume of the dilutant to be used and the resulting volume of the reconstitution medication. એની ઉપર લખ્યું છે કેટલું ડાયલ્યુટન્ટ વોટર એટલે કે NS, નોર્મલ સલાઇન ઓર ડિસ્ટિલ્ડ વોટર, તમે કેટલું યુઝ કરશો. Often the powder medication add a volume to the solution in addition to the amount of the dilutant water. The total volume of prepared solution will exceed the volume of the dilutant. 1000 ml નાખ્યું છે, બરાબર, 1 ml નાખ્યું છે તો આખું સોલ્યુશન થોડુંક એનાથી વધારે બની ગયું હશે કારણ કે ઓલરેડી એની અંદર પાવડર છે કે પછી કોઈ લિક્વિડ છે. When the reconstituting a multiple dose vial, label the medication vial with the date, time of the preparation, your initial and date of the expiration. ધારો કે મેં સોડા બાયકાર્બની સિરિંજ તૈયાર કરી છે એનઆઈસીયુમાં સક્શનિંગ કરવા કહો કે કંઈ પણ જોઈએ તો ઇમરજન્સીમાં. ઘણા આઈસીયુ એવા હોય કે જ્યાં આગળ એડ્રેનાલિન, એપિનેફ્રિન, સોડા બાયકાર્બ, કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ એ બધાને ડાયલ્યુટ કરીને એ લોકો શું કરે સિરિંજો ભરી રાખે. બરાબર, તો મારે શું કરવાનું સિરિંજ ભરતી વખતે
હવે આખા પેશન્ટમાં 10 ml ના જતું રહે, એ મારો ડાયલ્યુટ કરેલો ડોઝ છે, બરાબર, એમાંથી 4 પેશન્ટને અપાય. તો મારે શું કરવાનું, એની ઉપર ડેટ મારવાની, અને ક્યારે મેં બનાવ્યું, મોર્નિંગમાં ડિઝોલ્વ કરીને મૂકતા હોય છે મોર્નિંગ સિસ્ટર, સ્ટાફ ને બધું ક્લીન કરે, વાઇન્ડ અપ કરતા અને બધું નવું સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય ને ત્યારે, બરાબર, તેની પર ડેટ અને પ્રિપરેશન ટાઈમ વી નીડ ટુ મેન્શન. એના ઉપરથી આપણને એક્સપાયરી વાળો ટાઈમ આઈડિયા આવી જાય. Indicating the strength per volume on the medication label also is important. Okay, કેટલા વોલ્યુમ છે તો એ લખવાનું. Whenever a prescribed IV rate is increased, the nurse needs to assess the client for an increased respiration and increased lung congestion, which could indicate the fluid overload. Underline કરી રાખો, important છે, સ્ટાર કરી રાખો. ક્વેશ્ચનમાં એવી હિન્ટ આપતા હોય કે IV ચાલે છે અને there is a respiratory distress, તો તમારે સમજી લેવાનું કે પેશન્ટને શું થઈ રહ્યું છે, ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થઈ રહ્યું છે, કાર્ડિયાક ઉપર પ્રેશર આવી રહ્યું છે, ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન ઇન ધ લંગ્સ થઈ રહ્યું છે, અને રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ થઈ રહ્યું છે. Intravenously administered fluid are prescribed most frequently based on the milliliter per hour. The volume per hour prescribed is administered by the setting of the flow rate, which could counted in a drops per minute. આ પણ મેં તમને બહુ વાર સમજાવી દીધું, બરાબર, કે પર અવર જોઈ લેવાનું, પર મિનિટ જોઈ લેવાનું ડ્રોપ્સ ને, ml ને પર અવર જોઈ લેવાનું, તો વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓવરલોડ થાય છે કે નહીં થતું. હવે અહીંયા એક ફોર્મ્યુલા છે, ફ્લો રેટ, ટોટલ વોલ્યુમ ઇન્ટુ ડ્રોપ ફેક્ટર, અને અપન છે ટાઈમ ઇન મિનિટ્સ. આવું બધું નહીં કરવાનું, તમને તો મેં શીખવાડ્યું છે ને, ત્રિરાશી મૂકવાની અને પછી ડ્રોપ્સ પર પહોંચી જવાનું. આ અહીંયા એક બીજું આપેલું છે, આ પણ એકવાર જોઈ જોઈને વાંચજો, અંદર બધું ઇઝીલી ખબર પડશે, કેલ્ક્યુલેટ કરો, મિલીલીટર જુઓ એવી રીતે. Most flow rate calculation involve the changing milliliter per hour to drops per minute. બરાબર, દરેક કેલ્ક્યુલેશન આ રીતે ચેન્જ કરી દેવાનું, મિલીલીટર ટુ અવર હોય એને કન્વર્ટ કરીને ડ્રોપ પર મિનિટ લઈ લેવાનું. Intravenous tubing, IV tubing set are calibrated in a drops per milliliter. This calibration is needed for the calculating flow rates. A standard or macro drip set is used for the routine adult IV administrations. Depending on the manufacturer and the types of the tubing, the set will require 10 to 20 drops to equal 1 ml. બરાબર, IV સેટમાં મેજોરિટી શું હોય છે, 20 drops, 1 ml equal to 20 drops. એ IV સેટની પાછળ લખેલું જ હોય. મૂકમાં એવું હોય છે કે 1 ml equal to 16 drop. પીડિયાટ્રિક ડ્રોપ સેટ હોય તેમાં શું હોય, 1 ml equal to 60 drops. ઓકે, માઇક્રો ડ્રીપ આપીએ છીએ એટલા માટે. A mini drip or a micro drip set is used when more exact measurements are in need, such as in the intensive unit or a pediatric unit. In a mini drip or micro drip, 60 drops are there for a 1 ml. Micro drip 1 ml ના 60 ડ્રોપ બનાવી શકે. The calibration in drops per milliliter is written on the IV tubing package. બધા સ્ટુડન્ટને કહેતી હોઉં છું કે પેકેજ ઉપર રીડ કરો. Calculation of the infusion prescribed by the unit dose per hour. The most common medication that will be prescribed by the unit dose per hour and run by the continuous infusion are a heparin, sodium and regular insulin. Calculation of these injections can be done using a two-step process. આપણે આટલું રાખીએ છીએ, બરાબર, અહીંયા એક બે વાર રીડ કરી લેજો તમે. ઓકે, Okay, બાય. bye. Okay, ma'am. Bye. બાય.